नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 सायन्स गणितनी अंदर आपणे दिवाળી पहला वेकेशन पहला जे चेप्टर भणता था संबंध अने विधेय एनी अंदर आपणे बे स्वाध्याय पूरा कर्या था। पहली बात जे छे ए संबंधने लगती हती कि स्ववाचक संबंध, सम्मित संबंध अने पारंपरिक संबंध अथवा त्रणेय होय तो एने साम्य संबंध कहीए, तो एने लगतुं पहेलुं स्वाध्याय हतुं। अने बीजुं स्वाध्याय जे छे एक एक अने व्याप्त विधेय जे छे एक एक अने व्याप्त क्यारे छे अथवा तो एक एक विधेय कोने कहेवाय अने व्याप्त विधेय कोने कहेवाय अने एनुं स्वाध्याय बीजुं हतुं। हवे एना पछीनी वात जे छे स्वाध्याय त्रीजुं जे छे एमां आपणे वात करवानी छे व्यस्त संपन्न विधेय अथवा तो प्रतिविधेय केवी रीते मेळवવું एनी। पण जे आपणो परीक्षानो कोर्स छे एनी अंदर आ मुद्दो नहीं, मात्र संयोजित विधेय है GOF और FOG अने ए तो एकदम सरल बात है। त्यारे व्यस्त संपन्न विधेय है एना दाखला पूछावाना नहीं, एटले ए जे छे तमारे आपणे जे 30% सिलेबस रिड्यूस थयो छे ओछो छे पूछावानो नहीं, एमां आवशे। पण एनुं जे स्वाध्याय 1.3 छे एमां कुल 14 दाखला छे अने ए 14 दाखला जे छे एमां 4 थी लईने 12 सुधीना दाखला जे छे परीक्षानी अंदर पूछावाना नहीं। तो आपणे खाली व्यस्त संपन्न विधेयनी वात जे छे ए करी अने GOF अने FOG केवी रीते मेळवવું ए अने बाकी जे दाखला पूछावाना छे ए जोशुं। तो विधेयोनुं संयोजन अने व्यस्त संपन्न विधेय शरूआतमां थोड़ीक थियरी अने एक उदाहरण आपेलुं छे। विधेयोनुं संयोजन अने व्यस्त संपन्न विधेय एमां जे आ व्यस्त संपन्न वाळो मुद्दो जे छे परीक्षानी अंदर नथी पूछावानो। पण आपणे जोईए शरूआतमां एक सरस रीतथी समजाव्युं छे के FOG अने GOF नी जरूर क्यारे अने केवी रीते पड़ी। विधेयोनुं संयोजन छे आ विभागमां आपणे विधेयोनुं संयोजन तथा एक एक अने व्याप्त विधेयना व्यस्त विषयनो अभ्यास जे छे करवानो छे। उदाहरण तरीके आप्युं छे के वर्ष 2006 में धोरण 10 नी बोर्डनी परीक्षा आपी चूकेला विद्यार्थीनो गण ए विचारो। 2006 अथवा तो कोई पण चाल के ए एटले शुं, तो के धोरण 10 नी परीक्षा आपी चूकेला बधा ज विद्यार्थीनो गण आने आपणे ए कहे छे कि धोरण 10 नी परीक्षा जेनी आपी छे एवा तमाम विद्यार्थीनो गण आ ए छे। बोर्डनी परीक्षामां बेसवावाळा प्रत्येक विद्यार्थीने बोर्ड द्वारा एक परीक्षार्थी क्रमांक आपवामां आवे छे। आपणने ख्याल ज छे, तमे बधाए बोर्डनी परीक्षा आपेली होय तो दरेक विद्यार्थीने एक बेठक क्रमांक रिसिप्टनी अंदर जे होय ए बेठक क्रमांक आपवामां आवे छे। तेने विद्यार्थी जे छे परीक्षाना समये पोतानी उत्तरवही उपर लखे छे अने ए बेठक क्रमांक जे छे आपणे क्यां लखीए, जे जवाब पेपर होय एनी उपर लखीए छे। गोपनीयता जाळवी शकाय ते माटे बोर्ड विद्यार्थीओना परीक्षा क्रमांकने ढांकी अथवा भूसी नाखीने प्रत्येक विद्यार्थीने परीक्षार्थी क्रमांकने नकली सांकेतिक क्रमांकमां परिवर्तित करे छे। के आ एना पछीनी प्रोसेस तमने ख्याल होय के एनी उपर बोर्ड जे छे बारकोड स्टीकर अने एनी उपर गोपनीयता जळवाई रहे, खबर न पड़े कयुं पेपर कोनुं छे, एटला माटे उपर एक खाकी स्टीकर लगाड़े, भूसी नाखवामां आवे अथवा तो गोपनीयता जळवाय एना माटे एने उपरथी ढांकी देवामां आवे छे। आपणे ख्याल ज छे आ प्रोसेस। तो धारो के बी जे छे ए तमाम परीक्षार्थीओना क्रमांकनो गण छे बी सबसेट एन। बी आ एन नो उपगण छे के आ बी जे छे शुं छे, तो के परीक्षार्थीना बेठक क्रमांकनो गण अने आपणने ख्याल छे के आ हमेशा एन ना ज आंकड़ा होय। कोई क्रम जे छे ए तमाम
પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જોઈએ, ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. કોઈનો નંબર જે છે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા કે માઇનસ એમાં આવે નહીં. એટલે બેઠક ક્રમાંક જે છે બી એનનો ઉપગણ છે ટૂંકમાં. એન એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ, એટલે આ બી. તમામ પરીક્ષાર્થી ક્રમાંકોનો ગણ છે તથા સી ઉપગણ એન નકલી સાંકેતિક ક્રમાંકોનો ગણ છે. હવે એક ત્રીજો ગણ સી, આ પણ કોનો ઉપગણ છે? એનનો ઉપગણ છે. અને આ નકલી અથવા તો સાંકેતિક ક્રમાંકોનો ગણ. હવે બે વિધેય જે છે પ્રસ્તુત થાય છે. એક વિધેય છે એફ એ થી બી અને બીજું વિધેય એફ જે છે એ થી બી વિધેય અને બીજું વિધેય જી જે છે એ બી થી સી. તો જ્યાં એફ ઓફ એ એટલે વિદ્યાર્થી એ બોર્ડને આપેલો પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક આપણે લખી લઈએ પછી સમજીએ કે એફ ઓફ એ એટલે શું. તો કે એફ ઓફ એ એટલે કે વિદ્યાર્થી એ ને બોર્ડે આપેલો પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક. પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક. અને બીજી વાત, જી ઓફ બી એટલે શું? બીજું વિધેય જી ઓફ બી બરાબર પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક. પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક બી ને સંગત, બી ને સંગત આપવામાં આવેલો નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક. આપવામાં આવેલો નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક આ જી ઓફ બી. જો બરાબર સમજશું, અહીંયા એ શું છે? ધોરણ 10ના પરીક્ષા આપી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીનો ગણ છે. બી શું છે? તો કે એને જે બેઠક ક્રમાંક આપવામાં આવ્યા હતા એ બેઠક ક્રમાંકનો ગણ. સી શું છે? તો કે એ જે બેઠક ક્રમાંક છે એની સાપેક્ષે નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક આપવામાં આવ્યા હતા. એનો આપણે બારકોડ કહીએ અથવા તો જે કંઈ કોડ આપેલો હોય એમાં એ કોડ. આ સી છે. હવે એફ એ થી બીનું વિધેય છે અને જી જે છે બી થી સીનું વિધેય છે. એફ ઓફ એ એટલે શું? તો કે વિદ્યાર્થી એ ને બોર્ડે આપેલો પરીક્ષા ક્રમાંક. એટલે આ વિદ્યાર્થીનો ગણ, અહીંથી આપણે વિદ્યાર્થીનો ગણ લેતા જાય, વિદ્યાર્થીનો એક સભ્ય લેતા જાય તો એની સામે એને પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક જે આપેલો છે બોર્ડે એ મળે. જી ઓફ બી શું છે? તો કે પરીક્ષા ક્રમાંક બી ને સંગત આપવામાં આવેલો નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક. કે જી ઓફ બી એટલે શું? તો કે આ બી એટલે કે જે પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક છે એને જે નંબર મળ્યો છે એની સાપેક્ષે જે નકલી ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે. એટલે અહીંયા ત્રણ વસ્તુ થઈ. એક, પહેલી વાત જે છે અહીંયા વિદ્યાર્થી છે, આ ગણ એ બરાબર છે. આ વિદ્યાર્થી જે છે અહીંયા એના બી એટલે એના બેઠક ક્રમાંક છે અને સી એટલે એને નકલી સાંકેતિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે જે એના નંબરને એ. એટલે ત્રણ ગણ છે. એમાં એફ જે છે એ થી બીનું વિધેય છે અને જી જે છે બી થી સીનું વિધેય છે. આ પ્રક્રિયામાં એફ દ્વારા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને સંગત એક પરીક્ષાર્થી ક્રમાંક નિર્ધારિત થાય છે અને જી દ્વારા પ્રત્યેક પરીક્ષાર્થી ક્રમાંકને સંગત એક નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક નિર્ધારિત થાય છે. કે અહીંયા એફ દ્વારા શું થાય? તો કે જે વિદ્યાર્થી છે એનો એક બેઠક ક્રમાંક નક્કી થાય છે અને એ બેઠક ક્રમાંક દ્વારા એનો નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક જે છે નક્કી થાય છે એ જી દ્વારા થાય છે. એટલે બે વિધેય દ્વારા થાય છે એમ. તો આમ આ બંને વિધેયોના સંયોજનથી પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને અંતે એક નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. કે આ વિદ્યાર્થી જે છે એનો બેઠક ક્રમાંક છે, બેઠક ક્રમાંક ઉપરથી એનો નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક છે અને એટલે કે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને એક નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક મળ્યો. એટલે એક જે એનો સ્ટીકર પરનો નંબર છે અથવા તો બારકોડ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ એની ઉપરથી એને એક નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક જે છે મળે છે. આ પ્રક્રિયા પરથી આપણે નીચે આપેલ વ્યાખ્યા જે છે એ પ્રાપ્ત થાય. એક વ્યાખ્યા નીચે આપેલી છે કે એફ જે છે એ થી બીનું વિધેય હોય, એફ એ થી બીનું વિધેય હોય
ધારો કે એફ જે છે એ A થી B અને જી જે છે એ B થી C નું વિધેય હોય, બે વિધેયો છે, તો એફ અને જીના સંયોજનને GOF વડે દર્શાવવામાં આવે અને તે વિધેય જે GOF છે એ ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય થાય, તો કે A થી C નું વિધેય થાય, A થી C નું વિધેય થાય અને GOF ઓફ X આના બરાબર થાય G ઓફ F ઓફ X, G ઓફ F ઓફ X, જ્યાં પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ A દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. એટલે કે ખરેખર આ વાત જે છે આ પ્રમાણે છે કે F આ ગણ A છે, આ ગણ B છે અને આ ગણ C છે, તો A, B અને C આ F જે છે A થી B નું વિધેય છે, એટલે આ F અહીંયા x હોય તો આને આપણે F ઓફ X કહીએ. પછી G વિધેય જે છે એ B થી C નું વિધેય છે, આ G વિધેય છે, તો આને કહેવાય C ગણ માટે G ઓફ F ઓફ X. અને આ જે G ઓફ F ઓફ X છે અહીંથી ડાયરેક્ટ આપણે A થી C નું વિધેય લઈએ કે A થી C, તો આને કહેવાય GOF, GOF એટલે GOF ઓફ X બરાબર G ઓફ F ઓફ X. ખરેખર અહીંયા જે હતું એ શું હતું, આ જ વાત હતી. જો અહીં કે દરેક વિદ્યાર્થી હતો એને એક બેઠક ક્રમાંક આપ્યો એટલે એક વિધેય બન્યું A થી B, દરેક બેઠક ક્રમાંકની સાપેક્ષે એક નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક આપ્યો એટલે એ B થી C વિધેય બન્યું. તો દરેક વિદ્યાર્થી માટે એક નકલી ક્રમાંક મેળવ્યો કે નહીં? ખરેખર આ જે છે એ શેના માટે હોય, તો કે બોર્ડનું પેપર ચેકિંગ હોય તો એના માટે પરીક્ષાર્થીનો બેઠક ક્રમાંક ને બેઠક ક્રમાંક ઉપરથી નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક, કે અમે પેપર ચેક કરીએ તો અમને ખબર ન હોય કે આ કોનું પેપર છે. બોર્ડના પેપર કોઈ પણ શિક્ષક ચેક કરતો હોય તો એને ખ્યાલ હોય નહીં કે આ કોનું પેપર છે, કારણ કે એ આખી પદ્ધતિ જે છે અહીંયા વાત કરી એ પ્રમાણે ગોપનીય છે, કે એ પદ્ધતિમાં શું કરવામાં આવે તો કે નંબરને ઢાંકી દેવામાં આવે, પછી ત્યારબાદ પાછી પ્રોસેસ કરે કે પેપર બધા ચેક થઈ જાય, પછી નકલી સાંકેતિક ક્રમાંક જે છે એની ઉપરથી એમાં બેઠક ક્રમાંક કોનો છે તો એ બેઠક ક્રમાંક ચેક કરવામાં આવે, એ બેઠક ક્રમાંક ઉપરથી વિદ્યાર્થીનું નામ ચેક કરવામાં આવે. એટલે એ રીતે આખી પ્રોસેસ હોય. પણ એમાં બે વિધેય બને, એક A થી B નું વિધેય અને બીજું B થી C નું વિધેય. એટલે ખરેખર A થી C ની સાપેક્ષે જે વિધેય બને એને કહેવાય F અને G નું સંયોજન, અને એ વિધેયને દર્શાવાય GOF વડે. ખાસ યાદ રાખશું, GOF ઓફ X બરાબર થાય G ઓફ F ઓફ X. અને આ જ પ્રમાણે બીજી વાત જો કરવી હોય કે G અને F નું સંયોજન, એવી રીતે F અને G નું સંયોજન હોય તો F જે છે એ વિધેય લઈએ આપણે અહીંયા, તો એમાં FOG બરાબર શું થાય તો કે FOG ઓફ X બરાબર થાય F ઓફ G ઓફ X. એક બે આપણે ઉદાહરણ લઈએ અથવા તો દાખલા લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે વધારે કે કેવી રીતે GOF જે છે મેળવવામાં આવે. તો આ જે વાત છે એ વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય માટેની છે. એક ઉદાહરણ જે છે, ઉદાહરણ નંબર 15, F વિધેય આપેલું છે 2, 3, 4, 5 થી 3, 4, 5, 9 અને બીજું વિધેય G આપેલું છે 3, 4, 5, 9 થી 7, 11, 15 અને અલગ અલગ જે કિંમતો આપેલી છે એમાં F ઓફ 2 બરાબર 3,
एफ ऑफ 3 बराबर 4, एफ ऑफ 4 बराबर 5 અને એના બરાબર જ છે એફ ઓફ 5. આ એફ માટેની વાત છે. અને જી માટે जी ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 4, जी ऑफ 3 અને जी ऑफ 4 બંને બે સમાન છે કે जी ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 4 बराबर 7. बीजू અને जी ऑफ 5 बराबर जी ऑफ 7, जी ऑफ 5 बराबर जी ऑफ 9 बराबर 11 आना द्वारा व्याख्यायित है. द्वारा व्याख्यायित है. तो आना माटे तो GOF शोधो. GOF जे छे आपणे अहींया मेळववानुं छे. तो जो अहींया जे आपेलुं छे विधेय एफ, આપણે જેને એ થી બી કહીએ કે દાખલા તરીકે આને આપણે એ તરીકે વિચારીએ કે એ એટલે 2 3 4 5, આ એ થી બી. તો બી શું થાય? 3 4 5 9. તો અહીંયા જી વિધેય છે 3 4 5 9 એટલે બી થી અહીંયા આ સી. એટલે આપણે હમણાં વાત કરી આગળ એ પ્રમાણે કે એફ જે છે એ થી બીનું વિધેય હોય અને જી જે છે એ બી થી સીનું વિધેય હોય. તો એનું સંયોજન GOF જે આપણે મળે ક્યાંથી ક્યાંનું મળે? એ થી સીનું વિધેય મળે. એ થી સીનું વિધેય. તો આપણે અહીંયા GOF જે છે એમાં પહેલો ઘટક આપણે દાખલા તરીકે એમાંથી લઈએ. શરૂઆત કરીએ કે અહીં પહેલા ઘટક માટે GOF ઓફ એફ માંથી હું એક ઘટક લઉં એમાંથી 2 કે GOF ઓફ 2 એટલે કે ખરેખર આપણે હમણાં વાત કરી હતી કે GOF ઓફ x એટલે શું? તો કે GOF ઓફ x એટલે કે G ઓફ f ઓફ x, G ઓફ f ઓફ x. તો અહીંયા આના બરાબર શું થાય? તો કે આના બરાબર G ઓફ આ GOF ઓફ 2 એટલે કે G ઓફ f ઓફ 2 થાય. એટલે કે આના બરાબર G ઓફ, હવે f ઓફ 2 ની કિંમત શું છે? તો આમાં જો આપેલું છે f ઓફ 2 બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 3. તો અહીં મૂકી દઉં કે તો આ G ઓફ f ઓફ 2 એટલે 3. તો આ શું થયું? તો કે G ઓફ 3. અને G ઓફ 3 બરાબર, હવે આની અંદર જોઈએ આપણે તો G ઓફ 3 બરાબર કેટલા છે? 7. G ઓફ 3 અને G ઓફ 4 બંને કેટલા છે અહીંયા? 7. એટલે આનો જવાબ મળશે આપણને 7. એટલે આ એક વાત મળી કે GOF ઓફ 2 બરાબર 7. હવે આપણે એફમાંથી બીજો ઘટક લઈએ. બીજો ઘટક કયો છે? તો કે અહીંયા 3. તો GOF ઓફ 3 આના બરાબર G ઓફ f ઓફ 3, G ઓફ f ઓફ 3. એટલે કે G ઓફ f ઓફ 3 ની કિંમત કેટલી છે? f ઓફ 3 ની કિંમત છે 4. f ઓફ 3 બરાબર કેટલા છે અહીંયા? 4. તો આ થયું G ઓફ 4. એટલે કે G ઓફ 4, હવે અહીંયા G ઓફ 4 ની કિંમત કેટલી છે ફરીથી? 7. તો આનો જવાબ પણ કેટલો મળશે? 7. આ બીજી વાત. હવે f માંથી ત્રીજો ઘટક લઈએ. ત્રીજો ઘટક કયો છે? 4. તો GOF ઓફ 4 આના બરાબર G ઓફ f ઓફ 4 આવું લખી શકાય. એટલે કે G ઓફ f ઓફ 4 ની કિંમત શું છે? f ઓફ 4 ની કિંમત છે 5. તો આ શું થયું? G ઓફ 5. એટલે કે હવે G ઓફ 5 આમાં જોઈએ G ઓફ 5 ની કિંમત કેટલી છે? G ઓફ 5 બરાબર છે 11. એટલે આનો જવાબ મળશે 11. છેલ્લો ઘટક f નો એ ગણનો છેલ્લો ઘટક કયો છે? તો કે 5. તો એ લઈ લઈએ આપણે કે GOF ઓફ 5 આના બરાબર શું થાય? તો કે G ઓફ f ઓફ 5 એટલે કે G ઓફ f ઓફ 5 ની કિંમત, f ઓફ 5 ની કિંમત કેટલી છે? 5.
તો 5 ફરીથી g ઓફ 5 એટલે શું? તો કે g ઓફ 5 એટલે 11. તો આનો જવાબ મળશે 11 આપણને. તો અહીંયા જે આપણે GOF મળે છે ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય મળવું જોઈએ? A થી C નું વિધેય. તો અહીંયા જો આ A છે અને આ C છે, તો આ A થી C નું વિધેય મળે છે કે જેના જવાબ જે છે એ એકમાં GOF 2 જે છે 7 મળે છે, GOF 3 જે છે એ 7 મળે છે, GOF 4 જે છે 11 મળે છે અને છેલ્લે GOF 5 જે છે એ પણ કેટલા મળે છે? 11. તો આ રીતે GOF જે છે બે વિધેયનું સંયોજન એ મેળવાય. આવો જ એક સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલો છે એ આપણે જોઈએ. સ્વાધ્યાય 1.3 નો પહેલો દાખલો. સ્વાધ્યાય 1.3 દાખલા નંબર 1, જેમાં f જે છે એ વિધેય આ રીતે આપ્યું છે 1, 3, 4 થી 1, 2, 5 અને બીજું વિધેય g જે આપ્યું છે 1, 2, 5 થી 1, 3, 1, 2, 5 થી 1, 3 એ f બરાબર 1, 2, 3, 5, 4, 1 અને g બરાબર 1, 3, 2, 3, 5, 1, 1, 3, 2, 3, 5, 1 આના દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. તો GOF શોધો. GOF શોધો. તો અહીંયા આપણે જો એવું કીધું છે કે f જે છે ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય છે? તો કે f જે છે એ 1, 3, 4 થી લઈ અને 1, 2, 5 સુધીનું વિધેય છે. જ્યારે બીજું વિધેય g જે છે એ 1, 2, 5 થી લઈ અને 1, 3 સુધીનું વિધેય છે. અને f બરાબર જોડી જે આપેલી છે કે 1, એનો અર્થ એવો થયો કે f ઓફ 1 બરાબર 2. આ જે f બરાબર અહીંયા 1, 2 છે ને, 1, 2 આનો અર્થ એવો થાય કે f ઓફ 1 બરાબર શું છે? 2. એટલે 1 નો જવાબ કેટલો મળે છે? એની ઇમેજ 2 મળે છે. આ 4, 1 તો એનો અર્થ એવો થયો કે f ઓફ 4 બરાબર 1. તો આપણે GOF મેળવવાનું છે. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે GOF f જે છે a થી b નું વિધેય હોય અને g જે છે એ b થી c નું વિધેય હોય. તો GOF ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય થાય? a થી c નું વિધેય થાય. તો શરૂઆત કરીએ આપણે એમાંથી ઘટકો લઈએ કે અહીં પહેલી વાત GOF ઓફ પહેલો ઘટક 1 કે GOF ઓફ 1 એટલે કે g ઓફ શું થાય? g ઓફ f ઓફ 1. હમણાં આગળ આપણે વાત કરી ત્યાં ઉદાહરણમાં એ જ પ્રમાણે g ઓફ f ઓફ 1. તો g ઓફ f ઓફ 1 ની કિંમત કેટલી છે? તો કે f ઓફ 1 એટલે આ 1 નો જવાબ સામે કેટલો છે? તો કે 2. આને f ઓફ 1 કહેવાય. તો આ શું થયું? તો કે g ઓફ f ઓફ 1 એટલે કેટલા? તો કે 2. તો આ થયું g ઓફ 2. હવે g ની અંદર જોવાનું કે g ઓફ 2 એટલે 2 નો જવાબ કેટલો છે? તો કે આ જે 2, 3 છે ને આનો અર્થ એવો થાય કે g ઓફ 2 બરાબર 3. 2, 3 એટલે g ઓફ 2 બરાબર 3. તો આનો જવાબ મળશે આપણને 3. ત્યારબાદ GOF હવે બીજો ઘટક લઈએ. કયો ઘટક? f માંથી બીજો ઘટક એટલે 3. તો GOF 3 આના બરાબર g ઓફ f ઓફ 3 એટલે કે g ઓફ f ઓફ 3 ની કિંમત કેટલી છે? f ઓફ 3 બરાબર 5 છે. તો g ઓફ 5. હવે
જી ઓફ 5 એટલે શું? તો કે જીની અંદર 5ની ઇમેજ કેટલી છે? તો કાંઈ 5ની ઇમેજ જે છે એ 1 છે, તો આનો જવાબ મળશે 1. ત્યારબાદ એફની અંદર એમાંથી ત્રીજો ઘટક કયો છે? તો કે 4. તો જી ઓ એફ ઓફ 4 આના બરાબર શું થાય? જી ઓફ એફ ઓફ 4. જી ઓફ એફ ઓફ 4 એટલે કે જી ઓફ એફ ઓફ 4ની કિંમત એફ ઓફ 4ની કિંમત છે 1 એટલે કે જી ઓફ 1. હવે જીની અંદર જોવાનું, જીની અંદર 1, જી ઓફ 1ની ઇમેજ કેટલી છે? 3. તો જી ઓફ 1 બરાબર કેટલા થાય? તો કે 3. તો આ જે વાત છે કે 3 ઘટકો, 1ની સામે જવાબ 3 મળ્યો, 3ની સામે 1 મળે છે અને 4ની સામે 3 મળે છે, એટલે આ મળ્યું GOF. અથવા તો જો આ સ્વરૂપમાં એફ અને જી લખેલા છે એવી રીતે જો લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. તો કેમ લખી શકાય? તો કે માટે GOF આના બરાબર શું થાય? તો કે GOF એટલે કે પહેલાં 1ની સામે જવાબ મળશે 3 એટલે 1 3, પછી 3ની સામે જવાબ મળશે 1 એટલે કે 3 1, અને ત્યારબાદ 4ની સામે જવાબ મળશે 3, તો 4 3. તો આ થયું GOF, બરાબર. એટલે બે વિધેયનું સંયોજન FOG અને GOF. બીજા વધારે દાખલા પણ હજી છે, ઉદાહરણ અને 1-2 દાખલા સ્વાધ્યાયમાં પણ છે, તો એ આપણે જોશું. પણ બરાબર યાદ રાખવાનું કે બે વિધેયનું સંયોજન એટલે શું? તો કે F A થી B નું વિધેય હોય અને G જે છે એ B થી C નું વિધેય હોય, તો A થી C નું વિધેય ડાયરેક્ટ મળે. અને એના માટે સમજવા માટેનો બેસ્ટ ઉદાહરણ જે છે એ બુકની અંદર આપેલો છે કે બારકોડ સ્ટીકર. એક વિદ્યાર્થી, બોર્ડના વિદ્યાર્થીને ક્રમાંક આપવામાં આવે, પરીક્ષા ક્રમાંક, અને પરીક્ષા ક્રમાંક ઉપરથી નકલી ક્રમાંક આપવામાં આવે, તો ડાયરેક્ટ વિદ્યાર્થી પરથી એનો નકલી ક્રમાંક જે છે મેળવી શકાય. આ બે વિધેય બને એનું સંયોજન થાય, અને એ સંયોજનને કહેવાય GOF ઓફ x અને GOF. ખાસ આ યાદ રાખવાનું કે GOF ઓફ x એટલે શું? તો કે એટલે G ઓફ f ઓફ x, G ઓફ f ઓફ x. તો આટલી થિયરી અને ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયનો દાખલો જે છે એ બરાબર જોઈ લેવાનો. આ સ્વાધ્યાયની અંદર માત્ર આપણે સંયોજન જ છે, વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે એનું વ્યસ્ત વિધેય મેળવવાનું હોય, પણ એ જે છે પરીક્ષાની અંદર આ વખતના સિલેબસમાં નથી. તો આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આના બાકીના દાખલા જે છે એની ચર્ચા કરશું. આજે અહીંયા સુધી રાખીશું. ધન્યવાદ.